છટે છટે કર્યું આભડ છેટાદરે રસકારે આવ્યો ત્યારે બોલી દીધું અકડું અવિરોધતા પેશું બહાર ધર અકડું અહમ વિરોધતા વ્યવહાર ધર વીજળી કબાણી જાતે વેદંતમ વીજળી કબાડીને પેન્શન બાંધે જાતે વેરગંઠમ તર છોડથી આ દુનિયા તર છોડથી આ દુનિયામાં બંધાય છે અંતરાય કરમ પાંચે ઇન્દ્રિયગત ઉપયોગે જ્યાં છે ખોડતે અશુભ કર્મ ફળ ચક્ષુ વાણી કર્ણેન્દ્રિયને દુર ઉપયોગે શિક્ષા મળી ગઈ અપધ્યાન ચિત્ત મન બુદ્ધિના ડખા ડખલિયા રૂપી ઘર્ષ નિજ આત્મશક્તિ રૂંઘાતા અહમ ગુચાવી સંઘર્ષ કર છોડથી આ દુનિયામાં બંધાય છે અંતરાય કરમ. હા એકલા જ છે. દાદા ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો દાદા 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 ભગવાનના અસીમ જય જયકાર હો જય સચ્ચિદાનંદ. દિવ્યાબેન શ્રીમંતો બોલાવો. નમો વિઠ્ઠલાય નમો વિઠ્ઠલાય નમો અરિહંતાનમ નમો હરિહંતાણમ નમો સિદ્ધાનમ નમો સિદ્ધાણમ નમો આયરિયાનમ નમો વાયણમ નમો વજ્રાયાનમ
નમો વજ્રાયણમ નમો લોહી સવ્વસાહુનમ નમો લોહી સવ્વ સાહુણમ એસો પંચનમુક્કારો એસો પંચનમુક્કારો સર્વપાવપનાશનો સર્વપાવપણાસણો મંગલાનામ સવ્વેશમ મંગલાણં ચ સવ્યેસિં હડમમ હવૈ મંગલમ પડ્વં મંગલમ ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ ભગવતે વાસુદેવ ભગવતે વાસુદેવાય ઓમ નમઃ શિવાય ઓમ શિવાય જય સચ્ચિદાનંદ જય Akshita, સચ્ચિદાનંદ daily prayer. हाँ। हे शुद्धात्मा दादा भगवान, आप मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगा। मैं बुरी सोबत और से हमेशा दूर रहूंगा और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी न छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपने आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो कि श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने और दूसरों के साथ के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बना रहूं, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे परम उत्कृष्ट व्यक्तित्व का आदमी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे से अपने माता पिता की हर बात सुनने का संकल्प लेता हूँ। मैं उन्हें कभी भी अहंकार से जवाब नहीं दूंगा। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करे। जय सच्चिदानंद। Jai Sadhu Daksh, study prayer. हाँ हाँ दादा। हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई समझने में जो बाधाएं आते हैं, जो अंतराय आते हैं, जो ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, उन सभी को तोड़ने का संकल्प लेता हूँ। आप ऐसी कृपा करना कि जिससे मेरे दर्शन रूप के आवरण टूट जाए और पढ़ाई सही ढंग से करूँ। ऐसी आप मुझे परम शक्ति जय सच्चिदानंद। Divya Ben. हे दादा भगवान हे भगवान, हे हम हैं भगवान, आपके बच्चे हम हैं आपके अच्छे दिल के हैं सच्चे दिल के अच्छे फिर भी है कच्चे फिर दिल भी है कच्चे काम करेंगे अच्छे अच्छे काम करेंगे अच्छे अच्छे Daksh, separation prayer. हाँ। हे श्रीआत्मा दादा कौन आप अलग हो दक्ष अलग है। हे शासन दादा कौन आप परमानेंट हो दक्ष टेम्पररी। हे श्रीआत्मा दादा कौन आप रियल हो दक्ष रिलेटिव हो। जय सच्चिदानंद। Divya Ben. हे શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે જુદા છો દિવ્યા જુદી છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે રિયલ છો દિવ્યા રિલેટિવ છે હે શુદ્ધાત્મા દાદા ભગવાન તમે પરમાનન્ટ છો દિવ્યા ટેમ્પરરી છે Okay. आज का होमवर्क क्या था? બન્યું તે જ્ઞાન કાલનું હોમવર્ક બન્યું તે ન્યાય Okay. બન્યું તે ન્યાય. આજે તમે જયમેશ દાદાને શું ક્વેશ્ચન કરેલો? એ કરીએ તો પણ પછી એ
સમજવું ના પડી શું કહેવા માંગતા હતા. હા કહ્યું તમે કહ્યું સમજ પડી. ઓકે દીપક દાદા સમજાવો. પણ આપने होमवर्क किया? हाँ दादा। बोलो। कि दादा उसने दादाजी ने कहा कि તમામ શાસ્ત્રોનો સાર ન્યાય માટે કોર્ટમાં જવું એ જ મોટામાં મોટો ન્યાય છે કે આપણે જે આ લોકો ગમે તે કાંઈક ક્રાઇમ કર્યું હોય કે પણ કાંઈ ગુનો કર્યો હોય તો તેના ન્યાય માટે કોર્ટમાં જાય એ જ મોટામાં મોટો અન્યાય છે. નેચરલ કોર્ટમાં જે લો ચાલી રહ્યો છે નેચરલ લો તે જ અમે આજે અહીં ખુલ્લમ ખુલ્લા કહીએ છીએ કે ભોગવે તેની ભૂલ. કે આપણે જે કુદરત છે નેચરલ કોર્ટ એટલે કુદરત કે કુદરતમાં જે કાયદો ચાલી રહ્યો છે તો તે દાદાજી એમ કહ્યું કે તે એ લોકો ખુલ્લામાં ખુલ્લો આપણે કહે છે કે ભોગવે તેની ભૂલ. આપણે બન્યું છે ન્યાય હતું આજે. पर हाँ दक्ष आपने होमवर्क किया है? दक्ष हाँ दादा। आपने होमवर्क किया है? हुआ हो तो न्याय में? दादा आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही है अभी? दादा अभी भी नहीं आ रही। अभी भी नहीं हाँ आ दादा रही आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, स्लो आ अभी रही है। अभी आ रही है? हाँ दादा अब आ हाँ रही है। अब आ रही है। ओके दक्ष आपने होमवर्क किया है? दादा आज नहीं किया। ओके हिताक्षीबा हिताक्षीबा हाँ होमवर्क કર્યું છે? हाँ जो टॉपिक रीड किया उसका नाम था दुख पड़ियो एज न्याय। उसमें दादा ऐसा कहते हैं कि उसमें प्रश्न करता है, वो ऐसा पूछता है कि हमें दुख हुआ तो वो क्या वो न्याय है। तो दादाजी जवाब में देते कि हाँ दुख हुआ है वो भी न्याय है, ये कुदरत का नेचुरल न्याय है और इसमें भगवान कुछ बीच बीच में कुछ ऐसा उल्टा पुल्टा करने नहीं आते, जो ऐसा बराबर का होता है वही मिलता है। इसमें भगवान तो सिर्फ आपको हेल्प करते हैं, लेकिन ये तो नेचुरल न्याय है, यानी कि दुख हुआ या सुख हुआ दोनों बन्यू ते न्याय ही है। ओके वेरी गुड दीपकानंद जी दीपकानंद जी यस 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 जय सच्चिदानंद। તમે સાંભળ્યું? Sorry about અને Rita. I'm there. અને I'm there. બીજું દીપકાનંદજી આપણે દિવ્યાબેન રમેશ દાદાને પૂછેલું કે બન્યું તે ન્યાય શું? તમને કહ્યું કે આપણી પાસે કઈ કરવાની શક્તિ નથી એટલે જે બને તે ન્યાય. હે? હા આપણી પાસે શું નથી? આપણી પાસે કશું કરવાની સત્તા નથી, સત્તા નથી. ઓકે એટલે જે બન્યું તે ન્યાય. હવે દક્ષક આપણે પરભાઈ કહ્યું, દક્ષે કહ્યું, બોલો હવે. આપણે શું કહીએ, બની ગયા પછી આ વાત આવે છે हिंदी 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 कि हिंदी कहाँ से आ गया? पुणे में है इसलिए. करेक्ट, यू आर राइट। ऐसा है कि कुछ भी हो जाता है, होने के बाद अगर आप कुछ भी शिकायत करते हैं, गुंजाइश करते हैं, प्रश्न पूछते हैं, ऐसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, तो दादा यहाँ यह कहना चाहते हैं कि इसका जिसका न्याय हो चुका, यानी जिसका परिणाम आ चुका, अभी उसके पर आप किसी भी तरह से विकल्प करेंगे, यानी उसका कोई और समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे
तो वो और भी बड़ी गलती करेंगे आप। इसीलिए यहाँ पर कहा कि आप हुआ सो न्याय स्वीकार करेंगे तो सभी गुंजाइश विकल्प बंद हो जाएंगे और आपको जो जवाब मिला यानी परिणाम हुआ है नैसर्गिक यानी नेचुरली कुदरती जो भी जवाब मिला है परिणाम आया है उसका स्वीकार करो, वरना ये भटकने का काम यानी इससे जो भला बुरा भाव होता है ना, वो भाव से फिर वो कुदरत में हमारी गलती जाती है और उसका नुकसान हमें भुगतना पड़ता है। इसीलिए होने से पहले सभी प्रयत्न करना चाहिए, सभी कोशिश करनी चाहिए, जो हो सकता है वो सब करो। होने के बाद जो हुआ उसे स्वीकार कर लो, और होने के बाद अगर कुछ भी करेंगे तो आप अन्याय कर रहे हैं। आपको पता नहीं चलता है, आपको लगता है कि मैं सही हूं, क्योंकि बुद्धि हमें ऐसा मनवाती है कि मैं जो करता हूँ सही है करके, और उसके परिणाम से आपको भटकना पड़ता है, परेशान होना पड़ता है, आपका कितना टाइम जाता है। ख्याल में आया? और वो भी समाधान जैसे ये पर्व ने बताया, पुलिस केस कर दिया तो आपको कोर्ट के धक्का खाते रहो, वकील के धक्का खाते रहो, घूमते रहो, वो तारीख ऊपर तारीख डालते रहते हैं। अब बोलो क्या करेंगे आप? और आपको ऐसा संतोष रखते हैं कि हमने तो कोशिश की। इसे इसे कोशिश नहीं कहते। इसीलिए कुछ जो बात बताई है, दादा ने कहा हुआ सो न्याय अगर कोई समझ जाते हैं तो उसे पुलिस स्टेशन जाने की जरूरत नहीं रहती, उसे वकील के पास जाने की जरूरत नहीं रहती। देखो हम लक्ष्मीकानंद जी को पूछते हैं। जय सुखानंद जी, सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। સુકાનંદ જી, હા હા, તો આપણે દિવ્યાબેન ને ક્વેશ્ચન કરેલો જયમેશ દાદાને અચ્છા કે બન્યું તે ન્યાય એટલે શું? તો જયમેશ દાદાએ કહ્યું કે આપણામાં શક્તિ નથી કશું કરવાની, એટલે જે બને તે ન્યાય. હવે દિવ્યાબેનને સમજણ ના પડી, સમજણ પાડો હિન્દીમાં. હિન્દીમાં હિન્દી હિન્દી યા. ओके 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 मतलब कि दादा भगवान ने ये बहुत ही बड़ा सूत्र हमको दिया, एक हमारे ऊपर उपकार किया है, क्योंकि हमारे ये कलयुग की जो बुद्धि है, ये कलयुग की बुद्धि बाहर के न्याय ढूंढती रहती है। लेकिन दादा भगवान ने क्या बोला कि बाहर कभी आप ढूंढने जाओगे तो न्याय मिलेगा भी नहीं, मिलेगा या कभी नहीं भी मिलेगा। लेकिन हुआ सो न्याय मतलब जो भी हो रहा है वो न्याय स्वरूप ही है। ये जगत कभी भी एक क्षण के लिए भी, दादा भगवान का अगर एक क्षण के लिए भी अन्याय स्वरूप हुआ नहीं है। मतलब हमारे साथ जो भी हुआ हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, वो सभी चीज वो न्याय स्वरूप ही है। उसमें आप दूसरा ढूंढने जाओ मत जाना, तो ही हमारी बुद्धि को वो शांत होगी, वरना कभी शांत होगी नहीं। जितना जितना ये एक्सेप्ट होता जाएगा हुआ सो न्याय, और हुआ सो न्याय अगर हमारे अंदर जीवन के अंदर ये सेंटेंस जितना जितना हम अप्लाई करते जाएंगे उतनी उतनी हमारी जो बुद्धि है वो शांत होती जाएगी। बाकी ये कलयुग के अंदर कभी भी कोई भी ऐसा साधन नहीं है जिससे हमारी बुद्धि को समाधान हुए। लेकिन ज्ञानी पुरुष अकेले की वाणी एक ऐसी है कि जो हमारे बुद्धि को समाधान देती है। तो हुआ सो न्याय मतलब हमारे सामने जो भी हो रहा है हमारे साथ में, वो सब न्याय स्वरूप है। उसमें 1% भी अन्याय स्वरूप नहीं है। ये हमको जितना जितना समझ में आता जाएगा उतना उतना हमारे बुद्धि शांत हो जाएगी। आपके साथ मम्मी ने कभी डांटा तो समझ लेना कि आज हुआ सो न्याय। कोई
अपने साथ में कोई फ्रेंड होती है, वो फ्रेंड ने आज हमको बुलाया नहीं है, बरोबर है, तो हुआ सो न्याय। स्कूल में टीचर ने डांटा किसी कारण के वर्ष, दूसरे की गलती हो और आपको डांट पड़ी, तो समझ लेना कि हुआ सो आज मैं कुदरत के जब्ते में आ गया हूँ, बरोबर है। तो ऐसे बहुत सारी जगह है जहां जहां पर हुआ सो पापा से कुछ चीज मंगवाई और पापा नहीं लाए, तो हमको क्या समझने का, हुआ सो न्याय, बरोबर है। मम्मी से कुछ चीज मंगवाई और मम्मी नहीं लाए, तो क्या समझने का कि हुआ सो न्याय। जो हो रहा है मेरे साथ में वो सभी न्याय स्वरूप हमको समझने का है, बरोबर है दिव्या बेन, बराबर હા ઓકે તો બરોબર આપણે ને? હા બરાબર બહુ સરસ બન્યું તે ન્યાય આજે कोई एग्जाम्पल થયો તમને બરફભાઈ आपको देखा आज किधर आपको न्याय मिला और हुआ था हाँ दादा, किधर बोलो कि दादा हमारी एनुअल फंक्शन 18 को आने वाली है ना, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम नीचे गए थे। तो मेरे दोस्त ने एक स्टेप में मेरे को बोला कि ऐसे नहीं ऐसे आता है। तब मैंने उसे कहा और सर से पूछा ना, तो जो मैंने कहा था ना वही सही निकला। ओके वेरी गुड दक्ष आपको कुछ आज कुछ मेरे देख हाँ दादा, आज मेरे साथ ये हुआ कि सुबह मम्मी मेरे को सुबह स्कूल के लिए उठा रही थी कि आज स्कूल जा। पर दादा आज मैं मम्मी को ये बोल रहा था कि आज मेरे को स्कूल नहीं जाता। फिर मम्मी ने पूछा क्यों, क्योंकि दादा आज मेरा होमवर्क इनकम्प्लीट था। फिर दादा मैंने होमवर्क कंप्लीट करा, फिर मम्मी ने मेरे को स्कूल भी भेजा। ઓકે દિવ્યાબેન બન્યું છે ન્યાય તમે જોયું આજે ના કેમ સવારના કોણે ઉઠાડ્યા તમને બી ઉઠી જાતે ઉઠી ગયા હા હા તો એ બન્યું છે ન્યાય કોઈને ઉઠાડવા પડ્યા રાઈટ हाँ ओके उसमें क्या कहा ये एग्जाम्पल इन लोगों को दिया थोड़ी दो बातें करो हाँ दिव्या बेन, હા पापा 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 के साथ में कोई चीज मंगवाई और पापा नहीं लाए, तो हमको क्या समझने का, બનતે કે નહીં बन्यू ते न्याय। પછી हमारे 3-4 फ्रेंड है, हम आपके फ्रेंड है ना उधर, तो फ्रेंड है तो कोई फ्रेंड आपको खेलने के लिए नहीं ले जाएगा, तो हमको वो टाइम पे क्या समझने का, બનતે ન્યાય बन्यू ते न्याय। और मम्मी ने बोला कि आज आपको ये खाने का नहीं मिलेगा, तो वो टाइम पे हमको क्या समझने का है, બનતે ન્યાય बन्यू ते न्याय, बरोबर ने। कोई आपके ऊपर गुस्सा हो जाए तो हमको क्या समझने का, બનતે ન્યાય बन्यू ते न्याय। आप स्कूल जाते हो अभी, स्कूल बस में અમદાવાદ आपको जगह स्कूल પછી बस में आपको जगह नहीं, स्कूल बस में आप, પછી हाँ જવાનું છે અમદા છે अरे ને ટીચર हाँ બીમાર છે એટલે અમદા આજકાલે બેગ આપી તું વસ્તુઓ કરવા ओके ओके। हाँ तो हम स्कूल बस में जाते हैं और उसमें जगह नहीं मिली हमको, तो हमको क्या समझने का है, બન્યું તે ન્યાય बन्यू ते न्याय, बराबर है। ऐसे हर एक जगह पे हमको समझने का है कि આવો जो છો भी हो रहा है उसमें सामने वाले की कोई આવો આવો गलती છો ને है नहीं, बरोबर है दिव्या बेन। હા એ પર્વભાઈ સાથે વાત કરો હજી અમીબેન નથી આવ્યા अच्छा पर्व, हाँ दादा, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। હવે તમારો વેકેશન પડી ગયો છે ને? ना दादा, 7મું ચાલુ થઈ ગયું। 7મી तारीख से वेकेशन पड़ते। अगर आपके फ्रेंड आपको खेलने जाते हो और आपको बुलाते नहीं है, तो हमको अंदर क्या समझने का है
कि फ्रेंड की गलती है कि हुआ सो न्याय। बन्यो ते न्याय, हुआ सो न्याय हमको समझने का। बराबर ना कि आज उनकी हमारे साथ हिसाब नहीं है तो आज उन्हें बुलाया नहीं है। नहीं। बराबर। આવો છો ને हम તમે? लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करते हैं कि उसकी गलती निकालते हैं फ्रेंड की कि ऐसा है मैंने उसको ऐसा किया इसके लिए उन्होंने आज बुलाया नहीं। ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे आज यही न्याय है कि आज उन्होंने हमको बुलाया नहीं है, तो ये हमको समझने का और हमको आगे बढ़ते रहने का है। बाकी क्या होगा कि फ्रेंड के प्रति हमको गुस्सा ज्यादा आ जाएगा, क्या होगा, अभाव भाव होगा गुस्सा। फ्रेंड के प्रति कि ये मेरे को बुलाता नहीं है, मैं अभी उसको नहीं बुलाऊंगा, मैं कभी भी उसको बुला दूसरा खेलने नहीं जाऊंगा, ऐसे वैर भाव बढ़ता जाएगा। तो हमको क्या करने का है, ये दादा भगवान के वाक्य है कि आज उन्होंने बुलाया नहीं है तो आज के दिन के लिए क्या है, जो हुआ कि हमको नहीं बुलाया वही न्याय स्वरूप है। बरोबर है। वो अन्याय मैंने कभी उसको नहीं बुलाया होगा इसके लिए आज वो हमको बुलाता नहीं है, वही न्याय स्वरूप ही है। बराबर के फ्रेंड की गलती है, उन्होंने नहीं बुलाया, हमको निग्लेक्ट किया तो हुआ सो न्याय। हाँ फ्रेंड 99 अगर हाँ फ्रेंड निग्लेक्ट करता है तो फ्रेंड की गलती नहीं है, जो भी है वो न्याय स्वरूप ही है। पहले हमने किसी को निग्लेक्ट किया होगा तो आज हमको हमारे फ्रेंड निग्लेक्ट कर रहे हैं। बराबर। ये समझ हमको अंदर पक्की रखने की हर एक संजोग के अंदर कि आज हुआ सो न्याय। बराबर। वो आप दूसरे कहाँ पे यूज करते हो, हुआ सो ने फ्रेंड के साथ होता है। फिर अगर आप बस में जाते हो या रिक्शा में ऑटो में कहीं जाते हो तो आपको बैठने की ज्यादातर जगह नहीं मिली, बैठने की जगह नहीं मिली तो क्या समझने का, क्या हुआ सो हुआ न्याय। सो न्याय, बस न्याय। आज खड़े खड़े रहने का दिन है। या फिर ढूंढने नहीं कि ये मेरी जगह पे बैठ गया, मैं तो इधर रोज बैठता हूँ, ये मेरी जगह है। ऐसा करोगे तो लड़ने का मतलब वैर भाव बढ़ेगा। अगर ये हम हमारे अंदर समझ में आ गया कि जो भी हो रहा है वो न्याय स्वरूपी है तो हमारे उसके प्रति वैर भाव रहेगा नहीं। नहीं। बरोबर है। और कहाँ कहाँ पे करते हो, खेलने के लिए जाते हो, मैच खेलने जाते हो ना, क्रिकेट हाँ। खेलते हो कि नहीं खेलते हो, हाँ बॉलिंग खेलते देते हैं। हैं, बॉलिंग फील्डिंग हाँ क्या करते हो, बैटिंग करते हो, क्या करते हो? सब। हम्म। बॉलिंग बैटिंग तीनों करता हूँ। विकेट कीपिंग हाँ। और फास्ट के स्पिन बॉलिंग करते हो? स्पिन। स्पिन बॉलिंग। अच्छा। हाँ। और बैटिंग में राइट हैंड के लेफ्ट हैंड? राइट हैंड। राइट हैंड बैटिंग और स्पिन बॉलिंग जाडेजा जैसा, रविंद्र हाँ। जाडेजा जैसा है ना, ऑलराउंडर हाँ। है ना। बरोबर है। हाँ। तो अगर मैच हुए और मैच में आपकी बैटिंग नहीं आई तो हमको क्या समझने का, जो हुआ हुआ सो सो न्याय। न्याय। बरोबर है। न्याय। तो ऐसे हर एक जगह पे हमको अप्लाई करने का हाँ। है। बरोबर। दिन में जहां जहां भी आते हैं जो भी हो रहा है वो न्याय स्वरूप है, उसमें हमको वो ऐसा एक सही है ये गलत, सही गलत में पढ़ने का नहीं है, जो भी हो रहा है वो न्याय स्वरूप ही हो रहा है। ऐसे हमको है। समझ हमें हमको ये समझ अंदर पक्की रखने की है। बरोबर है। 7 तारीख से वैकेशन हो रहा है आपका? हाँ बरोबर। कितने दिन का है? दादा 25 को रिजल्ट लेने जाने बाद में वेकेशन है। 25 तक जाने का, उसके बाद में वेकेशन। हाँ। बरोबर है। फिर 5वें महीने से वैकेशन चालू होगा। अच्छा है। तो वैकेशन में क्या करने का है? हाँ दादा क्रिकेट खेलने जाऊंगा। क्रिकेट खेलने जाओगे। बरोबर है। ठीक है। जो जो क्रिकेट में अपनी कमजोरी है वो उसको सही करने का है, सिर्फ खेलने के लिए ही करने का है। बरोबर है। जिन जिन समझो कोई किसी को हाँ। आप फास्ट बॉल अच्छा नहीं खेल सकते हो, स्पिन अच्छा नहीं खेल सकते हो, तो उसके ऊपर ज्यादा फोकस करने का है। बरोबर ना। खेलने में कौन सा स्पिन अच्छा लगता है हाँ। कि फास्ट अच्छा लगता है? स्पिन। स्पिन अच्छा लगता है। अच्छा। हमको तो फास्ट बॉलिंग अच्छी लगती थी। ऐसा है, फास्ट बॉल खेलना बहुत आसान रहता है, स्पिन बॉल खेलना मुश्किल रहता है, ऐसा है।
हाँ फास्ट में तो सिर्फ डायरेक्शन ही देने का है, फोर्स तो आता ही रहता है, सिर्फ उसको डायरेक्शन ही देना रहता है। बराबर। तो हाँ अभी आपको फास्ट बॉलिंग के सामने अच्छी बैटिंग सीखने का है, ये टारगेट रखना। बराबर है। फास्ट बॉलिंग से घबराने का नहीं। बराबर है। सामने से उसको बोलोगे जितना ताकत हो इतनी फास्ट बॉलिंग डालो आप, वो हमारे अंदर डर रहता है हाँ ना, वो निकाल देने का है। बराबर। फास्ट बॉलिंग खेलने में बहुत मजा आता है, ऐसा है। हाँ बराबर। ओके, जय सच्चिदानंद। जय कल सच्चिदानंद। मिलेंगे। धन्यवाद। जय जय सच्चिदानंद, थैंक यू। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जय दिव्या बहन। सच्चिदानंद। दक्ष, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी, पकानंद जी, हसमुखानंद जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलो अम्मी बहन। जी, जय सच्चिदानंद। बंधन बंधन रागे द्वेषे, विषमय बनतु मन क्लेशे। चांडाळो चार कषायो छे, आरोपित भावे रस खेचे। बंधन बंधन रागे द्वेषे, जग विषमय बनतु मन क्लेशे। चारे अगतिमा दुख बंधी, सोनानी साकळ देवगती। लोढानी बेडी मनुष्य गती, तियंचन रखवे धन कष्टे। क्रंदन क्रंदन चंचल नेत्रे, क्रंदन क्रंदन चंचल क्षेत्रे। उदगल बंदे आश्रव मिश्रे, बंधन बंधन रागे द्वेषे, जग विषमय बनतु मन क्लेशे। परमाणु परमाणु गुचड़ा अंतकरण, जे अंदर तेऊ बहिरवळन। परमाणु गुचड़ा अंतकरण, जे अंदर तेऊ बहिरवळन। चेतन छे चाटे भ्रांत करम, यांत्रिक निश्चेते यात्रिकते। वंदन वंदन वितराग वृते, जगतन मन ठरतु अनुद्वेगे। बंधन बंधन रागे द्वेषे, जग विषमय बनतु मन क्लेशे। चांडाळो चार कषायो छे, आरोपित भावे रस खेचे। स्थूल देहथी आत्मा साव जुदो, मन बुद्धि चित्तथी हूँ जुदो। मारू कल्प्य अहम उभो, जग ऊभो थयो मम ताठे के। अक्षय सुखम आत्म जंके,
જ્ઞાની મળતા મોક્ષ જ મહેકે બંધન બંધન રાગે દ્વેષે સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ને કારણ ઉદગલતીન તેનાથી મૂળ શુદ્ધ આત્મા ભિન્ન છૂટા કરી શકે સિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક રાસાયણ છંટકે મુક્તિ દિશે મુક્તમ મુક્ત નિજ સત્સંગે બંધન સગળા અહીંયા તૂટતે સંયમ સંયમ જ્ઞાતા દ્રષ્ટે ચિત્ત શુદ્ધ અબંધન સ્વયં પદે બંધન બંધન રાગે દ્વેષે જગ વિષમય બનતું મન ક્લેશે ચાંડાળો ચાર કષાયો છે આરોપિત ભાવે રસ ખેચે બંધન બંધન રાગે દ્વેષે. જય સચ્ચિદાનંદ. હસમુખાનંદજી. જય સચ્ચાનંદ નિત્યાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. આ પદ બહુ ફેવરેટ છે મારું, અને હવે આ પદમાં આપણને એવું ખ્યાલ આવે છે કે હવે આ ગમતા ના ગમતાના ભાગમાં થી હવે એકદમ વિતરાગત થવું પડશે. તો આ પદમાં થોડું આ સમજાવો કે મને આ જે લાઈન છે ને, સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ને કારણ પૂદગલ તીન તેનાથી મૂળ શુદ્ધ આત્મા ભિન્ન. આ અર્થ, આનું લાઈન નો અર્થ શું છે? સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ને કારણ પૂદગલ તીન નીચેથી છૂટા કરી શકે સિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક રસાયણો છંટકે મુક્તિ દિશે. હા સ્થૂળ સૂક્ષ્મ ને કારણ પૂદગલથી હા સ્થૂળ સૂક્ષ્મ દીપકાનંદજી જય 3 વસ્તુ. સચ્ચિદાનંદ. હા આ બહારનું શરીર દેખાય છે તે સ્થૂળ શરીર છે. સૂક્ષ્મ શરીર એટલે ઇલેક્ટ્રિકલ બોડી, અને કારણ શરીર એટલે નવું ઉદ્ગલ જે તૈયાર થાય છે અજ્ઞાનતાથી. આ 3 શરીર છે અને એનાથી આત્મા અંદર ભિન્ન છે, ટંકોટકીના સ્વભાવ વાળો. અને એ આત્માને છૂટા કરી શકે વૈજ્ઞાનિક, એટલે એવા છૂટા કરી જ્ઞાની શકે પુરુષ સિદ્ધ. આપણને ભેદ વિજ્ઞાની મળે. હવે બોલો. એ કીધું ને કે આ 3 વસ્તુથી કોણ છૂટા પાડી શકે આપણને? તો કે કેવા હા સિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક રાસાયણ છટકે મુક્તિ દિશે. હા એમની એનો જ્ઞાનાગ્નિથી આપણને અંદર ભેદ પાડી આપે પૂતગલ અને આત્માનો, જે કોઈ કાળે પડે એવો હતો નથી. આ તો જ્ઞાની પુરુષ ની સિદ્ધિથી આ કાળની અંદર દાદા ભગવાન કહેતા હતા ને કે આ સિદ્ધિથી તમને લક્ષ્ય બેસી જાય છે હું શુદ્ધાત્મા પ્રતીતિ સ્વરૂપે આપણને એ આ દરઅસલ શુદ્ધાત્માના પ્રતીતિ બેસી જાય છે અને એ ક્યારેય જતી નથી. એવા વૈજ્ઞાનિક સિદ્ધ વૈજ્ઞાનિક જેણે પોતે સિદ્ધ કરેલું છે એવા વૈજ્ઞાનિક જ્ઞાની પુરુષ આપણને ભેગા થયા અને આપણને અંદરથી છૂટું પાડ્યું અને આપણે મુક્તિનો અનુભવ થયો. મુક્તમ મુક્તમ નિજ સત્સંગે બંધન સગડા અહીં તૂટતે સંયમ સંયમ જ્ઞાતા દ્રષ્ટે ચિત્ત શુદ્ધ બંધન સ્વયં પદે. સમજાય ને? એ એમની રાસાયણ છંટકે એટલે એમની કૃપા છે અહીંયા એમની. હા એ આખો પ્રયોગ દ્વારા અંદર આપણને છૂટા પાડે છે. સમજાય ને કે રાસાયણિક પ્રક્રિયા જેમ કોઈ પણ વસ્તુ આપણે છૂટી પાડી હોય તો અંદર કેમિકલ બધા અંદર મિશ્રણ કરે તો એ 2 કેમિકલો છૂટા પડે. સમજાય ને? તો કેવી રીતે કે જ્ઞાની પુરુષ પોતાના જ્ઞાનાગ્નિથી આ બધા પાપોને ભસ્મીભૂત કરે છે અને શરીર અને આત્માની વચ્ચે લાઈન ઓફ ડિમાર્કેશન નાખી દે છે.
એટલે કે એક જ્ઞાનાગ્નિથી અંદર રાસાયણો છંટકે છે અને બે વસ્તુ છૂટું પડી જાય છે. સમજે કે જે લોકો કેમિસ્ટ્રીમાં છે ને એ લોકોને છે કે કંઈ પણ બે વસ્તુ છૂટી પાડી હોય તો અંદર ત્રીજું કેમિકલ ઉમેરે ત્યારે બે વસ્તુ શું થાય, અંદર સેપરેશન થતું જાય. એમાં જ્ઞાની પુરુષ પોતાના જ્ઞાનાગ્નિથી અને પોતાની સિદ્ધિ થકી આ રાસાયણો છાંટકે છે. એટલે શરીર અને આત્મા એ બે ભિન્ન સ્વરૂપે આપણને વર્તાય છે. એક ક્યારે તો કે સંપૂર્ણ, જયારે જ્ઞાન વિધિ ત્યારે સંપૂર્ણ, પરંતુ જેવી જ્ઞાન વિધિ પૂરી થાય છે પછી આપણને શું થાય છે કે એ પ્રતીતિ સ્વરૂપે અંદર બેસી જાય છે, પણ પાછું આ કાળના હિસાબે પાછું ફરે છે. અને પછી આપણને શું આપ્યો, જે 5 આજ્ઞાનો પુરુષાર્થ આપ્યો કે હવે આ 5 આજ્ઞા થકી તમે પોતાની જાગૃતિ થકી ધીરે 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 આ વધારતા કરી અને પૂર્ણતાને પામો. જયારે ક્રમ માર્ગની અંદર તો આખું ઊંધું છે કે આખો અહંકાર છોડતા 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 અને છેલ્લે જયારે તીર્થંકર ભગવાનના દર્શન કરે છે અને એમની જોડથી દીક્ષા લે છે અને તરત ને તરત અંદર બધું છૂટું પડી જાય છે. પણ દાદા કે આ ક્યાંક પંચમારો છે, એટલે કે જ્યાં મન વચન કાયની એકતા નથી, એટલે કે એ રાજમાર્ગ બંધ થઈ ગયો, એના હિસાબે અક્રમ માર્ગ આપણને પ્રાપ્ત થયો છે. તો કે હવે આ પ્રાપ્ત થયા પછી આપણું કામ શું રહ્યું, તો કે કેમ કરીને જે છૂટા પાડ્યા છે તો કે આપણે હવે એ સ્વરૂપમાં જ અંદર રહીએ. શુદ્ધાત્મા તરીકે આપણને અલગ રાખ્યા છે તો કે ત્યાં આગળ જ આપણે પોતે એમાં ને એમાં રહીએ. સમજાય ને? રાસાયણ છટકે એવું છે. એ અદભુત દાદા ભગવાન કહેતા ને કે જ્ઞાની પુરુષનો અંગૂઠો જ એક એવું છે કે અહંકાર ઓગળવાનું સોલ્વન્ટ છે. શું કે છે? અહંકાર ઓગળવાનું. અને જયારે અહંકાર જાય ત્યારે જ અંદરથી છૂટવું પડે, ત્યાર સુધી છૂટવું પડે નહીં. તો કે જ્ઞાની પુરુષના અંગૂઠે જે કપાળ અડાડે અને અહંકાર જાય છે અને ત્યારે આપણને છૂટા પડવાની, કોઈ કાળે ગમે તેટલી મહેનત કરે પરંતુ અહંકાર જાય એવો નથી, અજ્ઞાન જાય એવું નથી. આ તો જ્ઞાની પુરુષનો ભેટો થયો અને એ બી આટલી સરળ રીતે, એવું છે. બાકી આટલા સરળ રીતે કોઈ કાળે આવું બન્યું નથી કે જ્ઞાનીની કૃપાથી આપણને આ સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય. અત્યાર સુધીના ગમે તે આપણા શાસ્ત્રો આખા તમે જોઈ લો, ઇતિહાસ જોઈ લો, પણ ક્યારેક આટલો સરળ માર્ગ ક્યારેય ખુલ્લો થયો નથી. આ તો અપવાદમાં આ દાદા ભગવાન થકી આ ખુલ્લું થયું. સમજાય? ક્યારે સાંભળવામાં પણ નથી આવ્યું. એવું છે કે આ રીતે શરીર અને આત્મા છૂટા પડે, એ આવું સાંભળવામાં પણ ક્યારે આવ્યું નથી. સમજાય ને? તો કે એ દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે આ બધા મહાત્માઓની પુણ્યના આધારે કે આક્રમ ખુલ્લું થયું છે. કે શું કે દાદા? મહાત્માની પુણ્યના આધારે કે આક્રમ ખુલ્લું થયું છે. કે પુણ્યનો હવે આપણે શું કરવાનું છે? આપણે લાભ લઈ લેવાનું છે. સમજાય ને? કે પ્રાપ્ત થયું છે તો કેમ કરીને પૂર્ણાહુતિ થઈ જાય એ આપણે ટાર્ગેટ રાખવાનો છે કે આ જ અવતારમાં આપણે પૂર્ણાહુતિ કરવી છે. 1-2 અવતાર પણ કાઢવા નથી. એટલો દ્રઢ નિશ્ચય અંદર રાખવો છે કે કેમ કરીને આજ, કારણ કે આટલો ઉત્તમ સંયોગ ભેગો થયો છે આપણી માટે. સમજાય? કે દાદા ભગવાન ભેગા થયા, બધા ભેગા થયા આપણને. સમજાય ને? કે આવો ઉત્તમ સંયોગ ભેગો થયો છે તો આ જ કાળની અંદર, આ જ જન્મની અંદર પૂર્ણાહુતિ કરવું છે એવો લક્ષ્ય આપણે અંદર રાખવા જેવો છે. બીજા કશામાં આડાવડામાં પડવા જેવું નથી. બરોબર ને? હા, એટલે જ્ઞાની પુરુષ ઘણું બધું પહેલા દાદા નહોતા મળ્યા, ઘણું બધું બહુ સાંભળ્યું હતું, પણ ક્યારેક કઈ અનુભવ નહોતો થતો કશી વસ્તુ. અને દાદાની ખાલી વાણી અને દાદાને મળેલા આપતા પુત્ર, એટલે ડાયરેક્ટ આપણને મળ્યું ને એમ. હવે મહાવીર ભગવાનની વાતો કરે પણ મહાવીર ભગવાનને કોઈ જોયા કે એમને સ્પર્શ નહોતા કરેલા, પણ દાદાને સ્પર્શ કરેલા છે આપતા પુત્ર, એટલે અમને એનો અનુભવ થાય છે. અનુભવ. અને હજુ દાદા ભગવાનને ગયે પણ બહુ સમય નથી થયો. સમજાય ને? એટલે કે હજુ બધું વસ્તુ એવી અમુક કાળ સુધી ચાલે જ રાખે. સમજાય ને? એનો સમય થઈ જાય પછી એ કાળે વિસરાતું જાય. પરંતુ એને જોડે રહેલા, એમની જોડે તૈયાર થયેલા એવા મહાત્માઓ છે, એવા આપતપુત્રો છે. સમજાય ને? એ લોકોના આપણે એક અનુભવો આપણે સાંભળીએ ને તો પણ આપણને એમ થઈ જાય કે ઓહો, કેટલું બધું આ લોકોએ દાદા ભગવાનની એવું તો કેવી વસ્તુ હશે એમ. સમજાય ને? એવું તો કેવી વસ્તુ હશે એમને
કે એની માટે આટલા બધા આ લોકો પાછળ હતા. એ વખત જ્ઞાનની કોઈ વાતો થતી નથી એટલી, સમજાય ને? દાદા ભગવાન હતા ત્યારે જ્ઞાન આજ્ઞાની આટલી બધી વાતો, પણ દાદાનું જેટલું બધું આકર્ષણ હતું ને કે જેથી કરીને લોકો એમનામાં જ દાદાને ત્યાં ચોંટ્યા લેતા હતા, સમજાય ને? આપણે ઘણા બધા મહાત્માના એટલા બધા અનુભવો આપણે સાંભળીએ ને કે એવું તો આપણને ક્યારેય આમ અત્યારે જોવા પણ નથી મળતું, સમજાય? એટલું બધું દાદાનું આખું એટ્રેક્શન હતું, સમજાય ને? તો કે એવા જ્ઞાની પુરુષ આપણને ભેગા થયા અને બહુ સમય ઓછો એ ગયા ને સમય ઓછો માં ભેગા થઈ ગયા, સમજાય ને? જેમ લાંબો સમય જતો જાય એમ ધીરે 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 બધું ઘટતું જાય, સમજાય ને? પરંતુ આ દાદા ભગવાનનું એક એવું, દાદા ભગવાન કહેતા હતા કે અમારા ગયા પછી અમારું યશનામ કર્મ એવું છે ને કે દિવસે 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 આ ક્રમ વધતું જશે. શું થતું જશે? વધતું જશે. એવું દાદા ભગવાન કહેતા કે અમારું યશનામ કર્મ એવું છે ને કે જેમ જેમ દિવસ જશે ને એમ 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 આ વધતું જાય છે. શું થતું જાય છે? વધતું જાય છે. બાકી સામાન્ય રીતે કોઈ પણ માણસ જાય ને તો એ ધીરે 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 કરીને એનું બધું કેવું જતું જાય? ઘટતું જતું જાય. પરંતુ આ દાદા ભગવાન કે અમારું યશનામ કર્મ એવું છે કે આ ધીરે 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 આ જ્ઞાન વધતું જાય છે. આપણે ચારો તરફ જોઈએ ને નવા નવા ફોડ પડે, નવી નવી વાતો સાંભળવા મળે, રોજે રોજ સત્સંગ મળે, સમજાય ને? એટલું બધું અત્યારે થઈ ગયું છે. એટલે વધે એટલે અપવાદ કેસમાં આ બધું આખું થાય છે. શું થાય છે? અપવાદ કેસમાં. અને એમાં આપણે હાજર છે તો આપણે અંદરથી કેમ કરીને આ પાકું કરી લેવા જેવું છે, સમજાય ને? દાદા ભગવાનનું જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. શું પ્રાપ્ત થયું છે? જ્ઞાન, એમની આજ્ઞા પ્રાપ્ત થઈ છે, સમજે? એ જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા આપણને પ્રાપ્ત થઈ તો કે હવે આજ્ઞા એ ધર્મ અને આજ્ઞા એ તપ, આપણું બાકીનું આખું જીવન એ આજ્ઞા દ્રષ્ટિથી જાય. એ જ દાદા ભગવાન પાસે આપણે શક્તિ માગવાની. કરેક્ટ. અને આમાં એક બીજું પણ કે જે આ દાદાના આજ્ઞા કે દાદાનું જ્ઞાન જે રસાયણ તરીકે આપણા અંદર થયું છે તો આપણને ઓલું વિત દ્વેષ કર્યા ને એટલે કોઈના માટે અભાવનો એકદમ હલકો સ્ટેજ છે, પણ ઓલું જે હતું એ સાવ ઉડી ગયું. નીકળી એનું મૂળિયું કાઢી નાખ્યું. દાદા ભગવાન કહે ને કે જે મૂળિયું હતું ને એ મૂળિયું અમે કાઢી નાખ્યું. એટલે કે હવે આ જ્ઞાન પ્રાપ્તિનું મુખ્ય લક્ષણ શું છે? તો કે હવે તમારે વિત દ્વેષી થાય. એટલે કોઈની માટે તમને દ્વેષ ભાવ ઉભો થશે નહીં, સમજાય ને? એ દરેક ને દરેક જેને પણ આ દાદાનું જ્ઞાન લીધું છે ને એ દરેકને પોતાનો અનુભવ છે કે જયારે જ્ઞાન નતું લીધું ત્યારનું અને અત્યારે આપણે જોઈએ ને તો કે એ વિત દ્વેષ એટલે કોઈને માટે ગમે તેટલું આપણું બગાડ્યું હોય ને પરંતુ એની માટે આપણને દ્વેષ ભાવ ઉભો થાય નહીં. ભલે ગુસ્સો આવે થોડી વાર માટે, અકળામણ થઈ જાય, પરંતુ એની માટે જે દ્વેષ ભાવ કરો ને કાંટાવાળો ભાગ એ ક્યારે ઉભો થાય નહીં, સમજાય ને? કે આનું આમ જ કરી નાખો, આનું આમ. છેલ્લે તો એને પાછો પોતે આવી જાય કે ભાઈ એ જ મારી જેમ શુદ્ધાત્મા જે હિસાબ છે એ જ્ઞાન હાજર. કારણ કે આ જ્ઞાન એવું છે ને કે ક્ષણે ક્ષણે હાજર જ રહે છે આપણને. શું છે? દરેક જગ્યાએ આપણને હાજર જ રહે છે. એવું સ્વયં ક્રિયાકારી કેવું જ્ઞાન છે? આ સ્વયં ક્રિયાકારી જ્ઞાન છે. એટલે કે જેવો સંજોગ આવે ને એવું જ્ઞાન હાજર થઈ જાય. જેવો સંજોગ આવે એવું જ્ઞાન હાજર થઈ જાય. એવું સ્વયં ક્રિયાકારી આ જ્ઞાન આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. એટલું અદભુત આ જ્ઞાનનો જેટલો મહિમા ગઈએ ને એટલો ઓછો છે, સમજાય ને? જેટલો આ જ્ઞાનનો મહિમા ગઈએ ને અને દાદાનો મહિમા જેટલો ગઈએ ને એટલો ઓછો ને ઓછો ઓછો ને ઓછો જ પડતો જાય એવું છે. ઓકે અમીબેન? ઓકે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે, હું મૂકું ભારતીબેન છું. has a question. જય બોલો સચ્ચિદાનંદ. ભારતીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. અમારું છે ને આઈપેડ અપડેટ થાય છે તો there is no hand I can raise to say ask question. એટલે આજે એટલે તમને મેસેજ કર્યો. સોરી. હા, મારે છે ને આપણે આ ચરણ વિધિમાં જયમેશાનંદજીને પૂછ્યું હતા ક્વેશ્ચન પણ આઈ ડિડન્ટ ગેટ સેટિસ્ફેક્શન. આઈ ડિડન્ટ ગેટ પ્રોપર આન્સર. આપણે જ્ઞાન વિધિમાં આવે છે ને કે સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો, વાણીના સંયોગો પર છે ને પરાધીન છે. પરાધીન
એટલે આઈ વોઝ મારા મગજમાં પરાધીન મીન્સ મે બી વ્યવસ્થિત. તો વોટ ડઝ પરાધીન મીન એક્ઝેક્ટલી? એ જ્ઞાન મારા દીપકાનંદજી હૃદયનું છે, સંસ્થાપિત રહો. સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો, વાણીના સંયોગો વાણીના પદ છે, પરાધીન છે. એ એ જ્ઞાન જ્ઞાન મારા હૃદય એની વિશે સંસ્થાપિત રહો. સ્થાપિત રહો. એટલે દીપકાનંદજી પરાધીન એટલે શું? જો પહેલી વાત, સ્થૂળ સંજોગો, દેહના સ્થૂળ સંજોગો, હા, શરીર, બરોબર મનના સૂક્ષ્મ સંજોગો બરોબર. અને વાણીના સંજોગો. હમ, આ સંજોગોનું ક્લિયર થયું. હા, પર છે એટલે આત્માથી જુદું છે. બરોબર છે. અને જે આત્મા અને સંજોગો હમ એનાથી પણ જુદું જે છે હમ એને આધીન છે. પરાધીન એટલે હજુ બેઠું નહીં એટલે રિયલી એક્ઝેક્ટ પરાધીન એટલે ઇટ્સ નોટ ઇન માય બતાડો હેન્ડ. તો તમને કહું, આત્માથી જુદો સંજોગ એટલે દેહ છે, હા, અને દેહથી આત્મા અને દેહથી બંનેથી જુદું એ ત્રીજી વસ્તુ છે, એને આધીન છે. આ તો ધેટ મીન્સ ઇટ્સ આધીન ટુ શરીર, કર્મ સંજોગો, અને સંજોગો. સંજોગો એટલે આત્માથી પર છે સંજોગો, હા, એ તો છે જ. બરોબર. અને પર આધીન છે એટલે આનાથી બી જે જુદું છે ને એને આધીન છે. છે ને વ્યવસ્થિત શક્તિ એટલે હા, that's what I thought કે વ્યવસ્થિત શક્તિ. મને વ્યવસ્થિત કે છે શક્તિ કે ના એને વ્યવસ્થિત. બંનેથી એટલે એ ત્રીજી વસ્તુ છે એમ કહેવાનું. ઓકે, ત્રીજી વસ્તુ છે. ઓલ રાઈટ. હા એમ. ઓકે, કારણ કે આપણે ચરણવિધિ જાગૃતિ પૂર્વક કરવી પડે ને, તો આ તો આ બેસતું કેમ બરાબર છે, નથી? બરાબર છે, બરાબર છે, બરાબર. ખ્યાલ આવ્યો? પરાધીન પર છે. પરાધીન પર છે ને પરાધીન કરાવનારા છે એવું બી ક્યારેક જ્ઞાનવિધિમાં બોલે છે ને. હા, જ્ઞાન વિધિમાં નહીં. ઉભા રહો હવે. હા, સુધી કરો. હા, એક મિનિટ. હા, હા, ખંભા ખંભા ખંભા. આપણે વાત આવી છે ને તો આપણે એને પૂરી કરીએ ને. એક મિનિટ, પ્લીઝ હા? કરો, કારણ કે મને પ્રોપર મારી હા. ચરણવિધિ પ્રોપર થાય. પરાધીનતા કરાવનારા છે એવું કંઈક મને. અરે થાંભા બાપા, થાંભા. ઉભા રહો, ખમો જરા, તમે લોકો કહો છો ને. હા, ઓકે. Secondary into 34. Okay. એક મિનિટ. એનું આપતા સૂત્ર છે એના સંબંધ 224 34. આપણા જૂના આપતા સૂત્રમાં પુત્રમાં આપતા સૂત્ર આપણું બીજું મોટું છે ને જાડું, એમાં છે તમે કહો છો? એ મૂકે છે સ્ક્રીન પર. અરે થાંભો ને મૂકું છું ભાઈ. ઓકે. બહુ ઉતાવળ લંડનના લોકોને. નથી ઉતાવળ. હા, બેઠા. ચાલો, જો મળી ગયું. અમિતા એને તાળા મળે ને આપણને તેનો જવાબ સરસ આવે. જો ચાલો વાંચો જોઈ.
સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો, વાણીના સંયોગો. પર છે અને પરાધીન છે ને પરાધીન કરાવનારા છે. પાછા વ્યવસ્થિત ભાવે રહેલા છે. વ્યવસ્થિત ભાવે રહેલા છે. ઓકે. પરાધીન કરાવનારા શરીર સૂક્ષ્મ એટલે વાણીના, સૂક્ષ્મ એટલે મનના, વાણીના સંજોગો. પર છે એટલે આત્માથી જુદા છે. પરાધીન એટલે આ બે થી જુદું જે વ્યવસ્થિત છે તે. અને પરાધીન કરાવનારા છે એટલે હેલ્પલેસ કરાવનારા છે. હેલ્પલેસ કરાવનારા છે ને શું કહેવાય, લાચાર કરાવનારા છે. તમે કશું કરી શકતા અને પાછા છે વ્યવસ્થિત. પાછા વ્યવસ્થિત ભાવે રહેલા છે. સો વ્યવસ્થિત વોઝ ઇન્વોલ્વ, બટ આઈ ડીન્ટ નો કે આ કેવી રીતે ઇન્વોલ્વ થાય છે વ્યવસ્થિત. હવે ખબર પડી કે સ્થૂળ સંયોગો, સૂક્ષ્મ સંયોગો. બરાબર. પરાધીન છે. પરાધીન એટલે આપણા હાથમાં નથી. પર છે ને પરાધીન છે. પરાધીન એટલે કે જે આ પર તો છે પણ એને પણ જુદું, એનાથી જુદું જે છે ને એને આધીન છે. એટલે એ આપણા કર્મને આધીન, એવું મીન? વ્યવસ્થિત આવ્યું પછી કર્મને આધીન કઈ આવ્યું? ના તો વ્યવસ્થિત એટલે બરોબર. પાછા પરાધીન કરાવનારા છે. એકચ્યુઅલી પરાધીનતા કરાવનારા છે. પરાધીનતા, હેલ્પલેસનેસ કરાવે, લાચાર કરાવે. તમારાથી કશું થાય નહીં. તમે ગરડા થયા ને, તમે ગરડા નહીં થયા, પણ આ તો ગરડા થાય તો એ લાચારી છે ને. હવે કેટલું હવે થવાનું? ના, હવે નથી થયા. ભારતી ફો એટલે એવરગ્રીન. થેન્ક યુ. બરોબર. હવે બેઠું બરોબર. કે મને આજે ચરણ વિધિ કરું તો આઈ લાઈક ટુ, જયારે આપણે કરીએ ને ત્યારે મને આઈ હેવ ટુ હેવ ધ મીનિંગ. આપણી પાસે આવા પ્રોપર ઓથેન્ટિક તાળા મળે ને તો આપણે સમાધાન થાય ને એનો જવાબ ક્લેરિટી સાથે મળી જાય. ના બરોબર. ચરણ વિધિ સરસ થાય. હવે કાલે બરોબર થશે. ફર્સ્ટ ક્લાસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સત્યાનંદ. થેન્ક યુ. સ્વીકાનંદજી જય સત્યાનંદ. થેન્ક યુ. જય સચ્ચિદાનંદ. હાલો, આપણે સામાયિક લઈએ દીપિકાજી? યસ. ઓકે, હું મૂકું છું. આલોચના સમાલોચના વિચારણા કરીને પ્રતિક્રમી પ્રત્યાખ્યાને અડવા થઈએ. ગાડી ક્યાં રોકાય છે જોઈ જાણી લઈએ. અટકણા આપણી ઓળખી ફરીએ. ભૂલો હજી ભાંગી નથી તેની. Oh, sorry. એક જ મિનિટ. Somehow it got disconnected. કરીને પ્રતિક્રમી પ્રત્યાખ્યાને અડવા થઈએ.
ગાડી ક્યાં રોકાય છે જોઈ જાણી લઈએ અટકણા આપણી ઓળખી ફરીએ ભૂલો હજી ભાંગી નથી તેની એ છે ખાતરી ધોળે દાડે ઠોકરું પણ ખાતા જ ચરીએ ફરિયાદ કરનાર જાતે જ ગુનેગાર અપલખણ આપણા જ ઓળખી ચેતીએ જેની એ વાણીમાં વર્તાય વેદના ભોગવે છે તેની ભૂલ સમજી જ શમીએ લેણા દેણા પૂગલના ચૂકવી દઈએ સમભાવે નિકાલી યજ્ઞ આરંભીએ સામીપ્ય ભાવમાં ચોંટી ન પડીએ સંયોગોમાં દુર્લક્ષ સેવતા રહીએ મોક્ષે હજુ ગયા નથી તેની એ છે સાબિતી દેહ સાથે દુનિયામાં ભટકતા છીએ સંખ્યાત જન્મોની અસંખ્યાત ગનેગારી દાદાજીના સુચરણે સમર્પી દઈએ મંગળદાસ છે વ્યવસ્થિત નો ભમરડો પાવાના સૌ બખડ જંતર ઓળંગી જઈએ ભૂલો હજી ભાંગી નથી તેની છે ખાતરી થોડે દાડે ઠોકરું પણ ખાતા જ ચરીએ જેની એ વાણીમાં વર્તાય વેદના ભોગવે છે તેની ભૂલ જ સમજી શમીએ આલોચના સમાલોચના વિચારણા કરીને પ્રતિક્રમી પ્રત્યાખ્યાને હળવા થઈએ જય સચ્ચિદાનંદ શોભારાજી બોલો આ પદ માટે બહુ સરસ છે વાઇડ વાઇડર આલોચના સમાલોચના વિચારણા કરીને પ્રતિક્રમી આગળ જે લખાય કે ગાડી ક્યાં રોકાય છે જોઈ જાણી લઈએ અટકણ આપણી ઓળખી ફરીએ એવું છે તો કે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી
તો કે અત્યારે આપણે જોઈએ ને તો કોઈની કોઈ એક કે બે કે અમુક અટકણોને કારણે આપણે જે ગાડી જે સ્પીડમાં જવી જોઈએ એ સ્પીડમાં જતી નથી, અને એ અટકણને આધારે એ ફરીને ફરી ત્યાં આવીને રોકાઈ જાય, ફરીને ફરીને ત્યાં આવીને રોકાઈ જાય, આગળ વધે નહીં. આપણે આ જ્ઞાન મળ્યા પછી જો આગળ વધવામાં કંઈ પણ બાધાકારક વધારે વસ્તુ લાગતી હોય તો એ કોઈ પણ એક આપણી અટકણો છે કે જેના આધારે એ ત્યાં આવે અને અટકાઈ જાય. દાદા દાખલો આપતા હતા ને કે જેમ લાલ ઘોડો, પેલો ઘોડો હોય આમ જતો હોય પણ એને લાલ કપડું જોવે એટલે પછી ત્યાંથી પાછો એ ફરી જાય, પાછો અટકી જાય, પાછો અટકી જાય. એટલે એની માટે દાદા કહેતા હતા કે એને બે આંખની બાજુમાં પછી શું કરે પેલો કે બે ડાબડા બાંધી દે એટલે કે જેથી કરીને એ લાલ કપડું જુએ નહીં. તો કે આપણે ગાડી ક્યાં રોકાય છે તો કે આપણે આ મન વચન કાયની ગાડી છે એ કયા કયા આપણી અટકણો છે એ ખાલી આપણે ઓળખતા જઈએ ને કે આટલા ભાગમાં અટકણો છે, તો એ અટકણોમાંથી આપણે બહાર નીકળીએ તો એ ગાડી આપણી પછી સ્મૂથલી આગળ ચાલે. અને મોસ્ટલી 4-5 અટકણો બહુ વધારે પડતી હોય કે જ્યાં આગળ વારે ઘડીએ ગાડી રોકાતી હોય તો કે એ અટકણો આપણે જાણી લઈએ, ઓળખીએ. પહેલામાં પહેલું તો ઓળખવું પડે એને કે આટલી જગ્યાએ આપણી આ અટકણ છે, એના આધારે આ ગાડી રોકાઈ જાય છે, આગળ વધવા દેતી નથી. તો કે અટકણો જાણીએ, ઓળખીએ અને પછી એ અટકણમાંથી કઈ રીતે આપણે બહાર નીકળીએ તો કે તો આ ગાડી હજુ આપણે આગળ ને આગળ ચાલે રાખે. સમજાય ને? તો 3-4 અટકણ, એક તો આ લક્ષ્મી સંબંધી અટકણો હોય, વિષયની અટકણો હોય, પછી કોઈને કોઈ વ્યસન હોય તો એની અટકણો હોય. આખું કવિરાજનું એક આખું પદ છે અલગ અલગ જગ્યાએ અટકણ માટેનું. ઝડપીલો ઘોડો અટકે છે તે આપણી અટકણ જુઓ. એમાં બધી અલગ ઘણા પ્રકારની બધી જે અટકણો સામાન્ય રીતે હોય છે એ બધી અટકણોની અંદર બહુ વિસ્તૃત માહિતી અંદર આપેલી છે. તો કે આવી અટકણ, કોઈને વ્યસનની અટકણ હોય તો એ ગમે ત્યાં જાય પણ એ છેલ્લે એ વ્યસન તરફ જ જાય અને પાછી ત્યાં ગાડી એની અટકે. મતલબ પ્રગતિ થવા દેતું નથી. અટકણ એટલે શું? તો કે આપણને આગળ પ્રગતિ થવા દેતું નથી, જ્ઞાન માર્ગની અંદર આગળ પ્રગતિ થવા દેતું નથી. એ અટકણ કહેવાય આપણી. તો કે એ અટકણને આપણે ઓળખીએ અને ઓળખી અને અટકણમાંથી બહાર નીકળીએ એવો આપણે પુરુષાર્થ માંડવો જોઈએ. અટકણમાંથી બહાર નીકળવાનો એક સરળ રસ્તો કયો છે? તો કે જેટલું કે છે ને આલોચના સમાલોચના, તો કે જે ભૂલ પહેલી અંદર સ્વીકાર થઈ અને સમાલોચના એટલે કે જાહેર થવી. તો કે એ જેટલી જાહેર થતી જાય ભૂલ, સમજાય ને, અને એક્ઝેક્ટ એ સ્વરૂપે, તો એમાંથી આપણે નીકળી શકીએ એમ છે કે ભાઈ આ એક્ઝેક્ટ આ સ્વરૂપે અહીંયા ભૂલ થાય છે, બરોબર. એ જેટલી સમાલોચના મતલબ જાહેર થતી જાય એટલા એ અટકણમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકીએ એમ છે. મતલબ ભૂલના પક્ષમાં 1% બી રહીએ ને, એટલે ભૂલનું બિલકુલ ઉપરાણું ના લઈએ તો કે અટકણ, ભૂલ રૂપી અટકણમાંથી આપણે બહાર નીકળી શકાય એમ છે. સમજાય ને? તો કે અટકણમાંથી બહાર નીકળીએ તો જ આ જ્ઞાનની પ્રગતિ આગળ થાય એવી છે. નહીતર એ ગાડી શું થાય કે છેલ્લે થોડું ચાલે ને પાછી અટકે, થોડું ચાલે ને પાછી અટકે, કે જે અંતિમ સ્ટેશન છે ત્યાં સુધી પહોંચી શકાતું નથી. તો કે અટકણમાંથી આવા જ્ઞાને કરીને આપણે બહાર નીકળીએ એ જ પુરુષાર્થ આપણે બધાએ માંડવા જેવો છે. જેની જે અટકણ હોય, પેલા પ્રકૃતિના ભાગમાં આપણે અભ્યાસ કરીએ, કોઈને ખાવાની અટકણ હોય, કોઈને ફરવાની અટકણ હોય, દરેક અલગ પ્રકારની અટકણ છે કે જેના કારણે આપણી પ્રગતિ મતલબ ગાડી ત્યાં એ આવીને રોકાઈ જાય, ત્યાં આવીને રોકાઈ જાય. તો કે એને ઓળખવાની જરૂર છે અટકણને. બરાબર. બીજું બધું આ પદોની અંદર ઘણું એવું બધું અલગ રીતે વર્ણવેલું છે કે ભૂલો હજુ ભાંગી નથી તેની જ ખાતરી, દોડે દાડો ઠોકરું ખાતા જ ચરીએ છે, ફરિયાદ કરનાર જાતે જ ગુનેગાર. સમજાય ને? આ વાક્ય જયારે મેં ફર્સ્ટ ટાઈમ સાંભળ્યું કે ફરિયાદ કરનાર ગુનેગાર, તો એ બુદ્ધિ એક્સેપ્ટ જ નથી થતી કે ફરિયાદ કરનાર કઈ રીતે ગુનેગાર હોય એમ. સમજાય ને? પણ એ સમજાયું કે જ્ઞાન એને સમજાયું નથી, માટે ફરિયાદી જ ગુનેગાર છે. સમજાય ને? બસ દીપકાનંદ, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. એટલે આ રીતે ભૂલો આપણી બાકી છે. બ્લન્ડર દાદાએ કાઢી આપી એટલે અજ્ઞાન કાઢી આપ્યું. અજ્ઞાન શું હતું? હું જ
હસમુખ આનંદ છું, મારું નામ હસમુખ આનંદ છે અને હું જ હસમુખ આનંદ છું, તેને અજ્ઞાન કહ્યું. અજ્ઞાન દાદાએ કાઢી આપ્યું કૃપાથી. હવે જે બધી ભૂલ અજ્ઞાનના આધારે એટલે બીજી બધી માન્યતાઓ એને બ્લન્ડર કહેવાય. હું હસમુખ આનંદ છું તેને મૂળ અજ્ઞાન, અને એના આધારે જે બધી ભૂલો થયેલી અભિપ્રાયોની બધી રેસ્ટ ઓફ ધ મિસ્ટેક્સ, એને હવે એ બધી ભૂલો જે થયેલી એ ભૂલો જેમ જેમ સંજોગો આવતા જાય તેમ વ્યવસ્થિત પ્રમાણે બધી ભૂલો ઉકલતી જશે. એ બધી માન્યતાઓ બહાર નીકળશે ત્યારે આપણે એને જોઈ લેવાની છે, એને ચોખ્ખી કરી લેવાની છે અને એની અસરમાંથી નીકળી જવાનું છે. એટલે શું કીધું? ભ્રાંતિ જવાથી અનંતાનુબંધી કર્મો ગયા. એટલે અનંતાનુબંધી અનંત અવતારે ભટકામણ કરાવે એવા એ ભૂમિકા આપણી ગઈ. હવે બે વસ્તુ મુખ્ય રહ્યું, અપ્રતિક્રમણના દોષો અને પ્રતિક્રમણના દોષો. એટલે એને અપ્રત્યાખ્યાની અને પ્રત્યાખ્યાની દોષો કહે છે. હવે એની માટે આપણે આ વચ્ચેનો પ્રોસેસ આપણને આપ્યો છે. અક્રમનો પ્રોસેસ આખો જુદો છે. દાદાની કૃપાથી પ્રજ્ઞાશક્તિ જાગૃત થઈ છે, એટલે પ્રજ્ઞાશક્તિના કારણે શુદ્ધાત્માનો પ્રકાશ પ્રજ્ઞાશક્તિ દ્વારા એક્ટિવલી કામ કરે છે. એટલે પ્રજ્ઞાશક્તિ આપણને સતત ચેતવ્યા કરે છે. પ્રકાશ સંજોગોને પ્રકાશે છે અને ચેતવ્યા કરે છે. અને આપણે શું કરવાનું? એની પ્રકાશમાં અંતરાત્મા દશાએ આપણે આપણી ભૂલો જોઈ લેવાની છે. એટલે આ નામધારીની ભૂલો જોઈ લેવાની છે. એ ખબર પડી એટલે એનો સ્વીકાર રાખીએ છીએ, આલોચના કરીએ છીએ. સમાલોચના એટલે એનું વર્ણન કરીએ છીએ એક્ઝેક્ટ. પ્રતિક્રમણ એટલે એને માફી માંગીએ છીએ, અને પ્રત્યાખ્યાન એટલે ફરી એ દોષો ક્યારે નહીં કરવું એવો નિશ્ચય. એટલે એને આપણે શું કહીએ? એર ટાઈટ બંધ કરી દઈએ છીએ. એ ભૂલોની થવાની શક્યતા બંધ થઈ જાય. આપણે એમ કહીએ છીએ કે આટલા વર્ષોથી થાય છે તો કેમ ભૂલો થયા કરે છે? તો એના પ્રત્યાખ્યાન નથી થયા. મારે હું ક્યારે નહીં જ કરું. ઉમેશભાઈ ક્યાં ગયા? આવી ગયા. બોલો ઉમેશભાઈ. એક મિનિટ અનમ્યુટ કરજો. અવાજ નથી આવતો તમારો. અનમ્યુટ કરજો. ઓકે હા ઓકે બોલો. તમે જે એક્સપ્લેન કરતા હતા ને એમાં પ્રશ્ન આવ્યો ને તો મારે ડિસ્ટર્બ કરવા પડે, સોરી. ના ના બોલો. તમે જે કહ્યું ને અપ્રતિક્રમણના દોષો અને પ્રતિક્રમણના દોષો, એ જરા એક્સપ્લેન કરો ને વિગતથી. ભૂલ થઈ છે. હા ભૂલ થઈ છે. હા ભૂલ થઈ છે એટલે એનો મતલબ શું કે તમને ખબર પડી છે કે ભૂલ થઈ છે. બરાબર. તમને ખબર છે કે એના પ્રતિક્રમણ કરવા જોઈએ. બરાબર. અને તમને ખબર પડે છે કે હજી એના પ્રતિક્રમણ થયા નથી. કરવા જોઈએ એવી ખબર પડી છે ને પણ થયા નથી. બરાબર. એને અપ્રતિક્રમણના દોષ કહેવાય. બરાબર, સમજાયું. બરાબર, અપ્રતિક્રમણના દોષ. એટલે આપણે હવે અપ્રતિક્રમણ રિયલાઇઝ થયું કે આ મારી ભૂલ છે અને મને પ્રતિક્રમણ કરવા જોઈએ અને ખપે પણ નથી થઈ શક્યા, તો ધેટ ઇઝ અપ્રતિક્રમણ. અપ્રતિક્રમણ. અને એ અપ્રતિક્રમણના દોષ માટે દાદાએ શું કીધું? એ પ્રકૃતિનો દોષ છે. બરાબર. કઈ રીતે પ્રકૃતિનો દોષ છે? હવે એમાં પ્રતિક્રમણ શું કરવાનું યાર? થયું છે શું એવું બધું કે આપણે પ્રતિક્રમણ કરવા જોઈએ? એક્સેપ્ટ ના કરવા દે. એટલે આ જે આપણી માન્યતા છે ને, આપણે પ્રતિક્રમણ કરવા દેતી નથી. બરાબર. એટલે હવે દાદા પાસે સમજીને આપણે નક્કી કરીએ છીએ કે મારી ભૂલ થાય તો દાદા એ ભૂલને સારી રીતે જોઈશ, એની આલોચના કરીશ, એનું સ્પષ્ટપણે વર્ણન કરીશ, સમાલોચના કરીશ. બરાબર. એના પ્રતિક્રમણ કરવાની મને શક્તિ આપજો અને ફરી પ્રત્યાખ્યાન ક્યારે ભૂલ નહીં કરું એવી શક્તિ આપજો. હા, પેલી આ તમે પ્રકૃતિ તોડી. પ્રાર્થના છે કનુદાદાની પેલી પણ પ્રાર્થના આ તમે પ્રકૃતિ તોડી.
હા એ વાત સમજવાની છે કે બરાબર તમારી પ્રકૃતિ જે તમને પ્રતિક્રમણ કરવા દેતી નથી ને તે હા પ્રકૃતિને તમે તોડી. બરાબર છે. એટલે એક શક્તિ માગવા હવે શું માટેનું એક કહેતા હતા આપણે બોલો. શાસ્ત્ર મળેલું છે કે ભાઈ આપણે શૂટ એન્ડ સ્ટ્રાઇક પ્રતિક્રમણ કરવાની શક્તિ આપો, એ પણ એક પ્રાર્થના જ છે કે એનાથી આપણને પેલી એ પેલી બરાબર તમે છે. કહો છો શૂટ એટલે ઓન સાઇટ માન્યતા નો તૂટે. મતલબ શું છે? હા શૂટ ઓન સાઇટ નો મતલબ શું છે કે જ્યારે ભૂલ થાય છે ને ત્યારે ખબર નથી પડતી. ના એટલે ભૂલ થઈ એ ખબર નથી પડતી, બરાબર પાછળથી ખબર પડે છે. હા હવે પ્રતિક્રમણનો દોષ એટલે શું કે જે દોષ થયા કરતો હતો પણ એ ભૂલ છે એવું જ સમજાયું નતું. બરાબર સાચું છે. હા ઓ આ ભૂલ છે. ઓહો, હવે તો હવે એના પ્રતિક્રમણ કરવા પડશે એમ કરીને. ના અને આપણને એમ થાય ના ના હું તો સાચો છું, ના ના હું તો સાચો છું, એટલે આપણને એ સ્વીકારવા જ ના દે ને કે આ ભૂલ છે એને જ પહેલું તો સ્વીકારવા ના દે. બરાબર. એટલે આ પણ પ્રતિક્રમણ છે અને હા આ પણ ભૂલ છે એવું જ્યારે ખ્યાલ આવે ત્યારે બરાબર એ દોષ પ્રતિક્રમણનો દોષ સમજાયો કહેવાય. બરાબર ખ્યાલ આવે? હા અપ્રતિક્રમણ એટલે પ્રતિક્રમણ દોષ સમજાયા પછી પ્રતિક્રમણ નથી થયા તે. હાજી હાજી હા આ છેલ્લા ભાવ સુધી આ તોફાન રહે. બરાબર ઓકે. હાજી એટલે એટલે જ આપણી જે એટલે મને હું મારું પોતાની વાત કરું, હું કન્ક્લુઝન પર એ આવ્યો કે આપણી જે પ્રાતઃવિધિ છે ને એ જેટલી નિષ્ઠાથી કરો તો એની અંદર બધા પ્રતિક્રમણ આવી ગયા છે. તો તમે બધા વર્ષોથી કહો છો જ, પણ હવે અનુભવથી ફીલ થાય છે. એ બરાબર છે પણ છતાં પ્રાતઃવિધિમાં જે આવે છે ને એ દોષ પર્ટિક્યુલર દોષ પ્રકાશિત નથી કરતું, બરાબર પણ તમને એ બધે બારે પ્રતિક્રમણ કરવામાં મદદરૂપ થાય છે અને પછી તમને હા પર્ટિક્યુલર દોષો દેખાવા માંડશે. બરાબર છે. એટલે પછી એના પ્રતિક્રમણ એક્ઝેક્ટનેસથી થશે. બરાબર છે. એક્ઝેક્ટનેસથી થવા એટલે શું, તમને ખબર પડે કે આ દોષ કેવી રીતે થયો હતો. ભગવાનના બરાબર કાનમાં બરુખું થાય ને તો એમને હા દેખાયું કે આટલા ભાવ પહેલા આ ભૂલ થયેલી. બરાબર બન્યું એ ન્યાય એટલે ભૂલ તો ખબર પડી ગઈ એમને, પણ હમ વિગતમાં શું ભૂલ થઈ હતી એ પેલું આખું દેખાયું કે આ બરાબર આટલા ભાવ પહેલા ત્રિપુરુષ નારાયણ હતા, વાસુદેવ નારાયણ ને સયા પલકના કાંડમાં ગરમ ગરમ ચીજું રેડ્યું હતું અને બરાબર પસ્તાવો થયેલો. તે પસ્તાવાના કારણે ગરમ ગરમ શીશું રેડેલું પણ પસ્તાવાથી આખો કર્મનો ધક્કો બદલાઈ ગયો અને એમના ભાગે કાંઠા આવ્યા, બરાબર બરુ આવ્યા. હમ એટલે એમના વાણી વ્યવહાર કઈ બગડ્યા નહીં. બરાબર બરાબર. માટે હા એમને ભાગે કઈ પ્રતિક્રમણ કરવાની ક્રિયાના ભાગનું પ્રતિક્રમણ કરવાનું રહ્યું નહીં, કારણ કે મન વાણી કાંઈ બગડ્યા નતા. બરાબર ત્યારે આપણા તો બગડતા નથી હમણાં. એ ડગલે ને પગલે બગડે. ચહેરા પર આવી જાય આ નથી ગમ્યું કરીને, હા વાણીમાં આવી જાય વાત જ ના અને પૂછો ને. આચરણમાં પણ આવી જાય. હા માટે એ પ્રતિક્રમણને પાત્ર છે. બિલકુલ બરાબર છે. બરાબર. હાજી ઓકે અમિતભાઈ, જય હા સચિદાનંદ. જય સચિદાનંદ. એટલે આ રીતે આપણે આ પ્રોસેસ રહેલો છે આપણો. જય સચિદાનંદ. બીજું કઈ હસમુખાનજી? બસ બસ જય સચ્ચિદાનંદ. ઓકે ઓકે, તો હવે આપણો ટાઈમ થઈ ગયો છે, તો ભારતીબેન ઉમેશભાઈ પ્લીઝ ફોલો કરજો. હેલો. હાજી હેલો. હેલો, જય સચ્ચિદાનંદ. સંભળાય છે? હા સંભળાય છે. ઓકે હસમુખાનજી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. નમો વિતરાગાય. નમો વિતરાગાય. નમો અરિહંતાણમ. નમો અરિહંતાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો સિદ્ધાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો આયરિયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો વજ્જાયાણમ. નમો લોય સૌ સાહુણમ. નમો લોય સપ્તાહમ. એસો પંચન મુક્કારો. એસો પંચન મુક્કારો.
સૌ પાવપણાસનો સવ પાવપનાસનો મંગલાણમ ચ સૌવેસીમ મંગલાણમ ચ સવેસીમ પડમમ હવૈ મંગલમ. પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જી જય સચ્ચિદાનંદ. એક મિનિટ અનમ્યુટ કરું બધાને. અનમ્યુટ કરજો બધા. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ સોરી હોલ્ડ ઓન. કાલનો પ્રોગ્રામ સવારે 4:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ નાથી, રાત્રે 9 વાગે વર્લ્ડ વાઇડ સત્સંગ.